Okay, good afternoon all of you. Whether you can hear my voice? Yes or no? Good afternoon, madam. Okay, good afternoon. So, last time we have seen the program to fulfill the basic human aspirations. So, what are the program to fulfill the basic human aspirations? Program कुठले कुठले आहेत? What is first? Physical facility. Second is relationship. relationship. And in both this physical facility and relationship, what is necessary? That is a right understanding. Right understanding plus relationship. Right understanding in relationship, it will give what? Mutual fulfillment. Right understanding plus physical facility, it will give mutual prosperity. Fulfillment of mutual prosperity and fulfillment of mutual fulfillment, that is happiness. Okay, and this right understanding, it is developed by what? Self exploration, as well as in harmony in myself, human being, and entire nature and existence. So last time we have seen about this program to fulfill the basic human aspiration. मागच्या वेळेस लक्षात आलं होतं ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So tomorrow, in the as per the timetable, UHV test, MCQ test was arranged after the classes. But now, instead of UHV, there will be Gardesar's this test will be the MCQ test. Gardesar is teaching which subject? Basics of mechanical engineering. Okay, basic of mechanical. What is that short form? BME. 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 Okay, so that will be your test tomorrow after the classes. Clear with this? All Yes, the ma'am. students, whether you have understood? Tomorrow UHV test, it is postponed. It will be conducted on 6th of March after the classes. That will be told before 2 days. But still I am announcing that UHV test will be on 6th March. And MCQ will be there. Tomorrow, Gardesar subject test is going to be held after the online classes. Okay. So program to fulfill the basic aspiration we have seen. Physical facility, relationship, with that right understanding is necessary to get the mutual fulfillment and mutual prosperity, and to achieve the basic human aspiration with continuous happiness and prosperity. So that we have seen. Now, what we are going to see, that is nothing but today what are the problem we are facing at various level of our lives. That is at the level of individual. What is today's scenario? At the level of individual, at the level of family, at the level of society, and at the level of nature. What are the problems faced? That we are going to see, or you can say, where do we stand today?
what is the current scenario that you are going to see. So there are 4 levels, and at each level what are the problems that we are facing, that also I will discuss. So at the level of individual, what are the problem? The first problem is nothing but the problem of depression. डिप्रेशन इज द मेनली प्रॉब्लेम दॅट जे काय आत्ताचे बघितले तुम्ही भरपूर बातम्यांमध्ये डिप्रेशनमुळं किंवा लोनलीनेसमुळं सुसाईड भरपूर केसेस झालेले आहेत आणि स्ट्रेसच्यामुळं किंवा लोनलीनेसमुळं त्यांचं काय झालेलं आहे, डिप्रेशनमध्ये गेलेले आहे आणि त्यांनी सुसाईड केलेलं आहे. सो ॲट द लेवल ऑफ इंडिव्हिज्युअल द मेन प्रॉब्लेम इज नथिंग बट डिप्रेशन, psychological disorder, suicides are there, stress is there, insecurity is there, psychosomatic diseases are there, and loneliness. So this is the problem related to the individual level. Similarly, at the level of family, what are the problem we are facing? That is breaking of joint family. कुणाचा अर्जुन पाटील म्यूट करा. अर्जुन पाटील F59 म्यूट करा. At the level of family, breaking of joint families, mistrust, conflict between older and younger generation, जे काय जनरेशन गॅप मध्ये मॅडम psychosomatic diseases meaning psychosomatic diseases means whatever the psychological disorder will be there related to individual, and due to that diseases will be created, that is nothing but psychosomatic diseases. सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम ज्यामुळे जे काही डिझिजेस तयार झालेले आहेत त्यांना सायकोसोमॅटिक डिझिजेस म्हणतात. नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ जॉईंट फॅमिली, मिसट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर अँड यंगर जनरेशन, इनसेक्युरिटी इन रिलेशनशिप, डायव्हर्स, डावरी फॉर टॉर्चर, फॅमिली फ्यूड्स, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन फॅमिली फंक्शन्स. हे तुमचे कुठले आहेत लेवल्स ऑफ फॅमिलीमध्ये जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत. आता हे ब्रेकिंग ऑफ जॉईंट फॅमिलीज तुम्हाला लक्षात आलेलंच असेल. त्यामध्ये अजून कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर अँड यंगर जनरेशन. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यंगर अँड ओल्डर जनरेशन म्हणजे आत्ताचे जनरेशन्स किंवा अगोदरच्या जे काय आहे तुमचे ओल्डर जनरेशनमध्ये मतभेद होत असतात तुमच्या आई वडिलांशी, किंवा आता तुमचं पण काय काय आई वडिलांशी पटत नसेल किंवा आजी आजोबांशी पटत नाही. दॅट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर अँड यंगर जनरेशन. नेक्स्ट इज नथिंग बट इनसिक्युरिटी इन रिलेशनशिप. कुठलीही रिलेशन तुम्ही आता जर बघितली की त्यामध्ये सिक्युरिटी जर बघितलं, कुठल्याही रिलेशनमध्ये सिक्युरिटीचा प्रॉब्लेम येतो आलेला आहे किंवा येत आहे, दॅट इज द नथिंग बट वॉट related to that is psycho, you can say what is that, insecurity in relationship. डायव्हर्स तर ऑलरेडी माहीतच आहे तुम्हाला. डावरी सिस्टीम, डावरी टॉर्चर्स, हुंड्यासाठी जे काय तुमचं हे केलेलं आहे दॅट इज नथिंग बट टॉर्चर केलेले असतात किंवा ते काय प्रॉब्लेम्स असतील ते द्या. फॅमिली फ्यूड्स, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वेस्टफुल, जे काय फॅमिली फंक्शन झालेले आहेत त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात अन्न हे काय केलेलं असते मात्र होत आहे त्याच्याबद्दल. दॅट इज नथिंग बट द फॅमिली रिलेटेड टू वॉट, दॅट इज अ प्रॉब्लेम रिलेटेड टू फॅमिली. नंतर ॲट द लेवल ऑफ सोसायटीमध्ये काय टेररिझम आहे, नॅक्सलिझम आहे, कम्युनिझम आहे, कास्टिझम आहे, रेशियल आहे, इथिनिक स्ट्रगल आहे, वॉर्स बिटवीन, नॅक्सलिझम म्हणजे नक्षलवाद काय म्हणू शकतो आपण. नंतर वॉर्स बिटवीन नेशन्स, जिनोसाइड म्हणजे जेनेटिक वंशहत्या जे काय आपण म्हणू शकतो ते, न्यूक्लिअर जेनेटिक वॉरफेअर आहे न्यूक्लिअरच्या रिलेटेड, न्यूक्लिअर जनरेशनमध्ये जे काय वॉर झालेले आहेत त्याच्याबद्दल आहे. ॲट द लेवल ऑफ, हे झालं ॲट द लेवल ऑफ सोसायटी. नंतर ॲट द लेवल ऑफ नेचर, ॲट द लेवल ऑफ नेचर काय आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग आहे. नंतर ग्लोबल वॉर्मिंग मीन्स टेम्परेचर इट इज इंक्रीजिंग and that is due to that global warming will be there. Pollution, depletion of mineral resources आहे,
डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे आपण जर बघितलं भरपूर प्रमाणात हे झाडांचे हे केलेलं आहे, झाडं कापली जात आहे, दॅट इज डिफॉरेस्ट्रेशन. लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जे काय आहे जमीन ते काय झालेलं आहे, त्याची जी सॉइलची फर्टिलिटी आहे, देर इज मिनिमायझेशन ऑफ दॅट सॉइल फॉर फर्टिलिटी, दॅट इज अ लॉस ऑफ वॉट, पीक चांगलं उगवत नाही किंवा काहीतरी फर्टिलिटीचा प्रॉब्लेम आहे, दॅट इज नथिंग बट दॅट. मग हे झाले सगळे तुमचे जे प्रॉब्लेम आपण फेस करतो आहेत वेगवेगळ्या लेवलला, ॲट लेवल ऑफ इंडिव्हिज्युअल, ॲट लेवल ऑफ फॅमिली, ॲट द लेवल ऑफ सोसायटी अँड ॲट द लेवल ऑफ नेचर. So depending upon this, not depending upon this, but that is a current scenario that we have seen. What is that current scenario? What problems we are facing? So at the level of individual, मग हे प्रॉब्लेम कशामुळे आलेले आहेत ते आपण बघणार आहोत. मग अजून काय म्हणू शकतो आपण की आपल्याला काय करायचं आहे की आता जे काय ह्युमन बिंग्स आहे ते कॅटेगराईज केलेले आहेत, टू कॅटेगरायझेशन केलेलं आहेत. So all the human beings, they can be categorized into two kinds of people, and the first kind will be nothing but that I have told here, SVDD. SVDD म्हणजे नक्की काय आहे? त्याच्या अगोदर हे जे काय कॅटेगरायझेशन सांगायच्या अगोदर मला एक 2 पॉइंट सांगायचे आहेत, ते म्हणजेच काय आहे, मटेरियलिस्टिक आणि नॉन मटेरियलिस्टिक म्हणजे अर्थ काय आहे. मटेरियलिस्टिक जेव्हा तुम्ही म्हणता आहात म्हणजेच काय झालेलं आहे, जे काय तुम्ही फिजिकल क्वांटिटी ज्या तुमच्या असतील, फॅसिलिटीज ज्या असतील, जे काय असेल तुम्ही फूड, शेल्टर, क्लोथ किंवा ज्या काय तुमच्या वेगळ्या फिजिकल फॅसिलिटीज असतील ते क्वांटिफायबल असणार. दे आर व्हॉट क्वांटिफायबल मीन्स यू कॅन मेजर इट. वॉट एव्हर द फूड, शेल्टर किती आहेत, काय आहेत, फूड, शेल्टर, क्लोथ अँड फिजिकल फॅसिलिटी विच आर क्वांटिफायबल. क्वांटिटी म्हणजे तुम्ही मेजर करू शकता, त्या क्वांटिटीजना तुम्ही काय म्हणणार आहे, मटेरियलिस्टिक म्हणणार आहात. आणि नॉन मटेरियलिस्टिक म्हणजेच काय आहे, इट इज रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हॅपीनेस, रिकॉग्नायझेशन, पीस. या ज्या क्वालिटेटिव्ह इन नेचर असतील, इट इज नथिंग बट दे आर क्वालिटेटिव्ह इन नेचर, बट यू कॅनॉट बी क्वांटिफायबल. तुम्ही ते मेजर करू शकणार नाही. रिस्पेक्ट किती आहे ते तुम्ही मेजर करू शकता, सन्मान किती आहे, हॅपीनेस किती तुम्हाला मिळालेला आहे, एवढा तेवढा असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. मिळालेला आहे खरं किती प्रमाणात तसंच तुम्ही सांगू शकत नाही. म्हणजे हे जे टर्म्स आहेत, पीस, ट्रस्ट, हॅपीनेस, रिस्पेक्ट, हे काय झालेलं आहे, नॉन मटेरियलिस्टिक आहे. ओके. आता मटेरियलिस्टिक म्हणजे क्वांटिफायबल, नॉन मटेरियल यू कॅनॉट मेजर इट और क्वांटिफाय, क्वांटिटी मेजर करू शकत नाही. मग आत्ता आपण म्हणू शकतो या करंट सिनेरिओमध्ये काय आहे की जे काही ह्युमन बिंग्स आहे, देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट इज नथिंग बट SVDD. मग जेव्हा तुम्ही SVDD म्हणतात म्हणजे कुठल्या काइंडचे वर्ड्स, कुठल्या काइंडचे पीपल्स असणार आहेत, दोज दॅट डू नॉट हॅव फिजिकल फॅसिलिटीज. Those people that do not have physical facilities, or you can say wealth, and due to that they feel unhappy and deprived. त्यांच्याकडे असं म्हणू शकत नाही की त्यांच्याकडे भरपूर प्रमाणात फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत किंवा जेवढ्या पाहिजेत त्यांच्याकडे नाही आहेत. डू नॉट हॅव फिजिकल फॅसिलिटी और द वेल्थ, and due to that they feel unhappy and deprived. Thus such people can be said to be materially deficient, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. म्हणजे त्या मटेरियल डिफिशियंट म्हणजेच काय, त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीची कशाची आहे, कमतरता आहे. डिफिशियंट म्हणजे कमतरता आहे. ओके. अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड, त्यामुळे ते काय, उदास आहेत, अनहॅपी आहेत. मग त्या लोकांना आपण कुठली कॅटेगरी दिलेली आहे, साधन विहीन, साधनाची कमतरता आहे, साधन विहीन, दुःखी, दरिद्र. ओके. साधन विहीन, दुःखी, दरिद्र, दॅट इज नथिंग बट SVDD. हे झालं काय, त्याचा शॉर्ट फॉर्म SVDD. अजून दुसरं काइंड काय आहे की ह्यांच्याकडे काय, SVDD कडे त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये, वेल्थ नाहीये, आणि त्यामुळे ते अनहॅपी आणि डिप्राइव्ड आहे. द सच पीपल कॅन बी सेड टू बी मटेरियल डिफिशियंट, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड, और साधन विहीन, दुःखी, दरिद्र. ओके. आता दुसरं जे येत आहे ते कुठली कॅटेगरी आहे,
those people that have physical facility, wealth, भरपूर यू कॅन से फिजिकल फॅसिलिटी आहेत त्यांच्याकडे, वेल्थ पण आहे, तरी पण ते काय आहेत, दे फील अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज वेल्थ आहेत तरी पण ते काय आहेत, अनहॅपी आहेत, डिप्राइव्ड आहे. सो सच पीपल कॅन बी सेड टू बी, आता त्यांच्याकडे मटेरियल काय आहे, त्यामुळे मटेरियल एन्फ्लुएंट, जेवढं पाहिजे तेवढं भरपूर प्रमाणात काय आहे, मटेरियल एन्फ्लुएंट आहे त्यांच्याकडे. ओके, बट स्टील दे आर व्हॉट, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. सो त्यावेळेस त्यांना काय म्हणू शकतो आपण, साधन काय आहे, संपन्न. साधन भरपूर आहे त्यामुळे ते संपन्न आहे, साधन संपन्न, तरी पण ते काय आहेत, दुःखी दरिद्र आहेत. साधन संपन्न आहे, दुःखी दरिद्र, दॅट इज SS, मग आता आपण चेक करायचंय की आपण कुठल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतो आहोत, की पहिल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतोय का दुसऱ्या कॅटेगरीमध्ये मोडतो आहोत. म्हणजे जर तुम्ही विचार केला की आपल्याला या दोन्हीही कॅटेगरीमध्ये जायचं नाहीये, आपल्याला या दोन्ही कॅटेगरीमध्ये बसायचं नाहीये, मग कुठल्या कॅटेगरीमध्ये आपल्याला जायचं आहे, आपल्याला या दोन्ही कॅटेगरीमध्ये काय करायचं आहे, न जाता आपल्याला कुठल्या कॅटेगरीमध्ये जायचं आहे, दॅट इज नथिंग बट कॅटेगरी 3. and what is that category 3? that is having physical facility, आपल्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी, वेल्थ आहे आणि आपण काय आहे, feeling happy and prosperous. You have the physical facility as well as also you feel happy and prosperous. So such people can be said to be, त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज आहे त्यामुळे मटेरियल एन्फ्लुएंट आहे, भरपूर आहे फिजिकल फॅसिलिटी, अँड दे आर व्हॉट, हॅपी अँड प्रॉस्परस. त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणू शकतो, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध. साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध और 4 times S. म्हणजे त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज आहे आणि ते हॅपी आणि प्रॉस्परस आहे, त्यावेळेस त्यांना म्हणतो आपण साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध, दॅट इज 4 times S. मग या कॅटेगरीमध्ये येण्यासाठी, या कॅटेगरीमध्ये आपण बसण्यासाठी आणि पहिल्या 2 कॅटेगरीमध्ये न बसण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे आहे, टू एन्श्योर दॅट वी आर ऑफ 3rd कॅटेगरी ॲज डिस्क्राईब अबाव, वी नीड व्हॉट, राईट अंडरस्टँडिंग. जे मी मागच्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं होतं, फिजिकल फॅसिलिटी आणि रिलेशनशिप आहे, खरं त्यामध्ये अजून आपल्याला काय पाहिजे आहे, राईट अंडरस्टँडिंग पाहिजे. तसंच काय आहे, ज्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल तर ते पीपल कुठं बसतात, दॅट इज या कॅटेगरीमध्ये, 3rd कॅटेगरीमध्ये बसतात. म्हणजे आपण कंक्लूड करू शकतो की कुठलंही काम करण्यासाठी, कुठलंही प्रपोजल आपल्याला सक्सेसमध्ये नेण्यासाठी राईट अंडरस्टँडिंगची पहिली प्रायोरिटी असायला पाहिजे, इन रिलेशनशिप ॲज वेल ॲज फिजिकल फॅसिलिटी. so that you can be categorized into which category, 3rd category, that is nothing but साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध. आणि त्यामुळे तुम्हाला कुठलंही काम केल्यानंतर तुम्ही कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी तुम्ही अचीव करू शकता. लक्षात आलेलं का आहे का हे, येस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुठल्या 3 कॅटेगरी आहेत, कोणी मला सांगू शकेल का? आता जर मी स्लाइडच दाखवली नाही, कुठल्या 3 कॅटेगरी आहेत? SVDD. DD. म्हणजे काय? SVDD म्हणजे काय? साधनविहीन दरिद्री दुःखी दरिद्र. साधनविहीन दुःखी दरिद्र म्हणजे त्या कॅटेगरीमध्ये पीपल काय आहेत, ह्युमन बिंग कसे आहेत त्या पीपल मध्ये? अनहॅपी, अनहॅपी आहे, डिप्राइव्ड आहे. का बरं? त्यांच्याकडे काय आहे, फिजिकल फॅसिलिटी, लेस फिजिकल फॅसिलिटी इज देयर. ओके, फिजिकल फॅसिलिटी ॲज वेल ॲज द वेल्थ, देर इज नो फिजिकल फॅसिलिटी ॲज वेल ॲज द वेल्थ, किंवा जेवढं पाहिजे तेवढं त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आणि वेल्थ नाहीये. दुसरी कॅटेगरी कुठली आहे?
साधन संपन्न दुःखी दरिद्र. साधन संपन्न दुःखी दरिद्रता. त्यामध्ये काय आहे? फिजिकल फॅसिलिटी आहे तरी पण दुःखी आहे. त्यामध्ये काय आहे की those people have what? Physical facilities are there, wealth is there, but still they are unhappy and what? They are not prosperous. Deprived. Okay. So to fit into the we don't want to fit into these two category. We want to fit into which category? Third category. And that is nothing but 4 times S. And what is that 4 times S? साधन संपन्न समृद्ध सुखी साधन संपन्न सुखी समृद्ध. आणि त्या समृद्ध. मध्ये बसण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे आहे आयुष्यात? कशाला महत्व द्यायला पाहिजे? अंडरस्टँडिंग. Right understanding in relationship and right understanding in physical facility. ते जर असेल त्याला जर तुम्हाला लक्षात आलं कशाला प्रायोरिटी द्यायचं राईट अंडरस्टँडिंग करून तर तुम्ही काय आहे कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी मिळवू शकता. ओके. सो दिस इज अबाउट व्हॉट दॅट इज द राईट अंडरस्टँडिंग. बट for continuous happiness and prosperity, the program is but the right understanding, but as well as you are going to what? Live in harmony at all the levels of our living. सुसंवाद नीट साधता आला पाहिजे आपल्या चारही लेवलशी. जे पण आपण जीवन जगतो आहे त्या चारही लेवलला आपला सुसंवाद जर राईट अंडरस्टँडिंग आपण केला तर आपल्याला काय आहे कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. आणि ते 4 लेवल्स कुठलेले आहेत? Ourselves, that is self. Second is family. Third is society. And fourth is what? Society. Nature and existence. Nature and existence. So this is question can be asked. What are the 4 levels? Self, family, society, nature and existence. For continuous happiness and prosperity, right understanding is necessary beside physical facility and relationship. But one more is there, that is you are going to live in harmony with the 4 levels of living, that is self, family and society and nature and existence. Then you can be continuous. You will get continuous happiness and prosperity for whatever work you are doing. Clear with this? लक्षात आलेलं आहे ना हे सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, one more point is there that I am going to discuss. This is the last bit of the chapter. What is that now? See here. So that can be asked one question in the paper that is not for this unit test, but can be asked for the main paper, EAC, end semester exam. So they will give one statement to you, that is physical facilities are necessary and complete for animals while they are necessary but not complete for human beings. म्हणजे ज्या काय फिजिकल फॅसिलिटी प्राणी किंवा ह्युमन बीइंग्स वापरता आहात ते नेसेसरी आहेत. खरं ॲनिमलसाठी ते कम्प्लीट आहेत, बट फॉर ह्युमन बीइंग्स दे आर नॉट कम्प्लीट. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? What is the reason behind it? That is a question they have asked many times in the paper. So what is that reason? So see now here, I'm going to describe that reason. Suppose for animals, if you consider, animal need physical things to survive. जे काही त्यांना फिजिकल क्वांटिटी किंवा फिजिकल फॅसिलिटी लागती आहे ते कशासाठी आहे? जीवन जगण्यासाठी लागती आहे. आणि जीवन जगण्यासाठी कशासाठी? मेनली टू टेक केअर ऑफ देअर बॉडी. जे काय फिजिकल थिंग्स लागता आहेत ते त्यांच्या बॉडीसाठी मेंटेन करण्यासाठी ॲनिमल्स वापरतात आहेत. फॉर एक्झाम्पल, आता जर मी एक एक्झाम्पल घेतलं की जर गाईला किंवा म्हशीला मी काय केलेलं आहे, त्याला समजा भूक लागलेली आहे
If he is hungry, if he or she is hungry, then what he wants food. Okay, the cow need what? That is nothing but food. But once he gets the food as a grass or the fodder, what he does? He nothing but he eats, as well as sit around to chew at leisure. म्हणजे आरामशीर तो काय करतो? ते बसतात आणि काय करतायत? ते एकाने चारा खात असतात. तेवढंच त्यांचं काम आहे की एकदा त्यांना भूक लागली की ते काय करणार आहे? जर घास दिसलं, कुणी दिलं तर ते घेणार आहे आणि निवांतपणे ते काय करणार आहेत? त्याचं काय आहे ते खात बसणार आहेत. बाकीचा कसा ते विचार करत बसणार नाही. Okay, but hence we can say that as long as animal have physical thing, they are largely fine. They don't desire other things like knowledge or a peaceful animal society or getting a good MBA. म्हणजे बाकीचं ते विचार करत नाही. निवांतपणे ते काय करणार आहेत? त्यांचं फूड खात बसणार आहेत, जे काय दिलेलं आहे ते. ओके, ते त्यांच्या मनात येणार नाही की बाबा आता आपण खातो आहे, आपल्याला काय आहे? उकडतं आहे, किंवा आपल्याला आता काय करायला? फॅन लावा, किंवा आपल्याला आता एकटंच आपण खातो आहे, आपल्या फ्रेंड्सना बोलूया, किंवा आपण टीव्ही बघूया, असं त्यांना काही वाटणार नाही. म्हणजे जे काय फिजिकल थिंग, जे काय तुम्हाला फिजिकल थिंग्स मिळालेले आहेत, त्यांनी काय करायचं आहे? ते फिजिकल क्वांटिटी किंवा जे काय त्यांना फूड मिळालेलं आहे ते निवांतपणे घेणार आहेत आणि मस्तपैकी चरत बसणार आहे. ते कशाचा विचार करत नाहीत, बाकीच्या नीड्सचा. खरं ह्युमन बिंगच्या बाबतीत तसं नाहीये. त्यांना तुम्हाला जर एक्झाम्पल मी दिलं, कुणालाही भूक लागली तर ते काय करणार आहेत? एक एक्झाम्पल घ्या, कुठल्याही पर्सनला भूक लागली तर ते काय करतात? ते खाणं तर महत्वाचं काम आहे. ते खाणार ते, आणि खाता अजून त्यांच्या डोक्यात वेगवेगळे विचार असणार, थिंकिंग असणार आहे की बाबा हे खाताना जर मला टीव्ही बघण्याची इच्छा झाली, टीव्ही ऑन करणार, ते निवांतपणे टीव्ही बघत बसणार. बाबा उकडत आहे, फॅन लावा. नंतर पुन्हा अजून वाटलं की बाबा आपण एकटेच खातो आहोत, आपल्या फॅमिली मेंबरला बोलूया, असा पुन्हा एकदा विचार असणार आहे. किंवा असं वाटणार आहे की बाबा खाता आपण एक रीडिंग बुक एकाने वाचू आहे, किंवा कुठलं तरी टीव्ही चॅनल बघूया आहे. म्हणजे त्याचे वेगवेगळ्या लिस्ट असणार आहेत, त्या काय आहेत? एंडलेस आहेत. त्यांच्या मनात वेगवेगळे विचार असणार आहेत आणि ते कधीच थांबत नाही. म्हणून आपण म्हणतो आहेत की whatever the physical facilities, they are necessary for human being, but they are not complete by themselves. ते कम्प्लीट नाही आहेत. नेहमी त्यांच्या मनात वेगवेगळे विचार असतात की बाबा एवढं आपण खाल्ले, त्याच्यावर बसायचं नाही, अजून काहीतरी पाहिजे आहे, असं नेहमी त्यांचा विचार असतो. Because you can say, so lastly, when you conclude this for animal as well as human, you can say that for animals physical facility are necessary, त्यांना गरजेचं आहे, but as well as complete. ते मिळालं की त्यांचं निवांतपणे ते काय बसणार आहेत? ते घेऊन ते आपल्या बॉडीच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे ते काहीतरी काम करत बसणार आहेत. बाकीचे ते विचार करत नाही. बट फॉर ह्युमन फिजिकल फॅसिलिटीज आर नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट. ते घेणार आहेत ते फिजिकल फॅसिलिटी, पण अजून कशाचा तरी विचार करत बसणार, वेगवेगळे लिस्ट असणार आहे त्यांच्या डोक्यामध्ये. देअरफॉर फिजिकल फॅसिलिटीज आर नेसेसरी बट दे आर नॉट कम्प्लीट. लक्ष झालेलं आहे का? ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बघितलं तर एक आत्ताच्या काळाची गरज काय माहितीये का, की तुम्हाला हे जे तुम्ही सांगितलं ॲनिमलच्या बाबतीत, त्याला आपण म्हणू शकतो ॲनिमल कॉन्शियसनेस, which totally depend upon what physical facility, which like to live along with physical facility. That is nothing but animal consciousness. But we have to change. See, giving all priority to physical facility only, or to live slowly on the basis of physical facility, may be termed as animal consciousness. ते काय आहे? त्याला आपण काय म्हणू शकतो? ॲनिमल कॉन्शियसनेस म्हणू शकतो. बट लिव्हिंग विथ ऑल द थ्री, दॅट इज नथिंग बट, जर ह्युमन बिंग्स मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल, रिलेशनशिप मध्ये आणि फिजिकल फॅसिलिटी,
तेव्हा आपण त्यांना काय म्हणू शकत नाही, ॲनिमल कॉन्शियसनेस म्हणत नाही. त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणतो आहे, ते ह्युमन कॉन्शियसनेस झालेलं आहे. आणि ते आपण बघितलेलं आहे कसं राईट अंडरस्टँडिंग करायचं. We have seen the diagram for program to fulfillment of basic human aspiration. Right understanding in relationship and physical facility, it is nothing but human consciousness. Okay. So working with right understanding as a first priority, followed by the relationship and physical facility, implies that we are what? Human consciousness. Living with human consciousness. सो आत्ताच्या काळाची गरज आहे की देर इज अ नीड फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम ॲनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्युमन कॉन्शियसनेस. ओके. आणि ती कशी मिळवणार आहे तुम्ही? जर तुम्हाला नुसतंच फिजिकल फॅसिलिटीवर अवलंबून राहायचं नाही आणि त्याप्रमाणेच जगायचं असेल की माझ्याकडे भरपूर प्रमाणात फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत, वेल्थ आहे आणि त्याच्याबरोबरच मी जगणार आहे, तर तुम्ही ते ॲनिमल कॉन्शियसनेस प्रमाणे जगता आहात. आणि आत्ताची गरज काय आहे की तुम्ही त्या ॲनिमल कॉन्शियसनेसनी ट्रान्सफॉर्म व्हायला पाहिजे आहे ह्युमन कॉन्शियसनी. आणि ते कसं होणार आहे? राईट अंडरस्टँडिंगनीच होणार आहे. जर तुम्हाला रिलेशनशिपमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असेल, फिजिकल फॅसिलिटीमध्ये असेल, तर तुम्ही ह्युमन कॉन्शियसनी जगत आहात. यू आर लिव्हिंग विथ ह्युमन कॉन्शियसनेस. म्हणजे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की तुम्ही पहिली प्रायोरिटी कशाला द्यायला पाहिजे आहे? राईट अंडरस्टँडिंगलाच द्यायला पाहिजे in relationship as well as physical facility. Okay. And right understanding, how you will accomplish this? By working with right understanding, this transformation from animal consciousness to human consciousness form the basis for human value and value based living. तेच आपण या सब्जेक्ट थ्रू शिकणार आहे. व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला काय देत आहे? व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजेच काय आहे? आपण आपल्या ॲनिमल कॉन्शियसनेसनी ह्युमन कॉन्शियसमध्ये कसं जायचं आहे, कसं ट्रान्सफॉर्म व्हायचं आहे, तेच म्हणजेच काय आहे? युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू या सब्जेक्ट थ्रू आपल्याला शिकायचं आहे. राईट अंडरस्टँडिंग कधी, कुठं, कसं कसं वापरायचं रिलेशनशिपमध्ये, आणि फिजिकल फॅसिलिटी किती प्रमाणात, कुठं कशा वापरायचे, हे जर तुम्हाला कळलं की तुम्ही काय झालेलं आहे, ॲनिमल कॉन्शियसनेसनी ह्युमन कॉन्शियसमध्ये तुम्ही आलेला आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही जीवन तुमचं जगत आहात. आणि त्यावेळेसच तुम्हाला कुठलंही काम करताना तुम्हाला कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे आणि तुमच्या बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन्स तुम्ही मिळवणार आहात. लक्षात येते का? Yes, ma'am. येस ऑर नो? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. That is important Yes, question ma'am. regarding the paper, and that is the explanation for this statement. Why physical facilities are necessary and complete for animals and why not for, that is, humans? Why they are not complete and what आत्ताच्या काळाची गरज काय आहे ते तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. Okay with this? So there will be a बोला, कुणाला काय डाऊट आहे का? 64 रोल नंबर. So that will complete your first chapter. That was the bits we have completed last bit also. So that will complete the first chapter. Depending upon that, 20 MCQs will be there for your test. I will provide 30 to 35 MCQs in a PDF, and I will provide that link to you before next week. I will provide it before the exam so that you can see the MCQ, whatever the answers are there, how the answers are matching those MCQs. You can check it, and as well as you can read all the whatever the points we have covered. I have provided the link in the additional material as well as the YouTube वर व्हिडिओ पण डाउनलोड केलेले आहेत. जर तुम्हाला इच्छा असेल की बाबा अजून तुम्हाला लिंक पाहिजे, जर मिळाले नसतील तर तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता. तुम्हाला त्या लिंक्स पाठवून देण्यात येईल, किंवा तुमच्या टेलिग्राम ग्रुपवर मेसेज करा.
So we can provide you the link. MCQ कशावर सोडणार आहे? MCQ गुगल फॉर्म असतो आहे, तो गुगल फॉर्म तुम्हाला देण्यात येईल आणि त्या गुगल फॉर्मवर MCQ तुम्ही सोडवायचे आहेत. So that is nothing but कशावर पाठवणार आहे म्हणलं मॅडम? पहिले तुम्ही MCQ पाठवणार आहे ना? काय? पहिले MCQ तुम्ही पाठवणार आहे ना? जरा हे नाही, मला आवाज कमी येतोय, काय बोला? तुम्ही पहिल्यांदा MCQ पाठवायचं ना PDF मधनं? पाठवणार आहेत की आम्ही. ती कशावर पाठवणार? ते तुम्हाला लिंक, तुम्हाला आम्ही आमच्याकडे PDF असणार आहे, ती लिंक पाठवतील. लिंक ओपन केली की तुम्हाला मिळून जाईल. ते डायरेक्टली क्वेश्चन आन्सर असणार आहे. ओके. मी तुम्हाला टेलिग्राम ग्रुपवर किंवा टेलिग्राम ग्रुपवरच पाठवतो. ती पुढच्या आठवड्यात फक्त आपल्या 2-3 दिवसा अगोदर, परीक्षेच्या 2-3 दिवसा अगोदर तुम्हाला मिळून जाईल. As well as those who have attended the offline lecture, 4 to 5 students were there. I have provided them 6 to 7 MCQ. Same type of MCQ will be there. So regarding the first chapter, anything problem is there, then you can WhatsApp me and tell me, or Telegram group वर तुम्ही बोलू शकता, किंवा आता वेळ आहे, तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं प्रेझेंटी टाका. पहिली गोष्ट, 54 स्टुडंट्स आहेत, 55, खरं मला चॅट बॉक्स मध्ये फक्त 31च दिसत आहेत. बाकीचे 20 जणांनी चॅट बॉक्स मध्ये प्रेझेंटी लिहिली नाहीये. आता आपला हे जो प्रश्न होता, फिजिकल फॅसिलिटीज आर नेसेसरी अँड कम्प्लीट फॉर ह्युमन, अँड फिजिकल फॅसिलिटीज आर नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट फॉर ह्युमन बीइंग्स. ॲनिमलसाठी कम्प्लीट आहे. कोणी सांगू शकेल का रिझन तुमच्या भाषेत? प्रमोद कोरके सांगा की काय आहे. चॅट बॉक्स मध्ये लिहा बरं. अनम्यूट करून बोला प्रमोद. प्रमोद कोरके, काय प्रॉब्लेम आहे? रेज हँड का केलंय तुम्ही? प्रमोद कोरके, okay, anyone? Why physical facilities are necessary and complete for animals and why they are not complete for human beings? दीप्ती मोरे आहेत का?
येस मॅम. बोला की. फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी आहेत, कम्प्लीट आहे ॲनिमलसाठी आणि ह्युमन बिंगसाठी कम्प्लीट नाही आहे. का बरं?